여러분 안녕하십니까. 친해영 TV입니다. 사피엔스 직독직해 오늘 483번째 시간입니다. 원서로는 377쪽입니다. 자, 그러면 첫 문장 들어보시겠습니다. Even then, the idea of converting heat into motion remained so counterintuitive that another 3 centuries went by before people invented the next machine that used heat to move things around. Even then, 그때조차도 이런 얘기죠. 지난 시간에 화약이 발명된 다음에 대포가 일반화된 데는 300년이 걸렸다 이 얘기를 했었죠. 그때조차도 the idea of converting heating into motion heat idea 생각이 주어입니다. 주어 어떤 생각 of converting 바꾼다는 생각. 이 convert가 원래 동사잖아요. 바꾸다. A를 heat 열을 뭘로 into motion 운동으로 convert into 바꾸다. 뭐로 바꾸다 이렇게 됐잖아요. 그래서 생각 열을 운동으로 전환한다고 하는 그 생각은 남아 있었다. remained. 우리 머릿속에 남아 있는 거죠. 남아 있었어요. 어떻게 남아 있었냐면 동사입니다. so 너무 못못해서 못못하다. 너무 못못하다 so that이죠. counterintuitive는 전 시간에 나왔었죠. 반한다, 반대, 직관의 반대, 즉 직관에 반하는, 즉 너무 예상 밖의 일이라서 또 다른 300년, 또 다른 300년이 another 3 countries 또 다른 300년이 went by 지나갔다 동사 before before도 블라블라의 형식입니다. 뭘 이끕니다. 뭘 이끄냐면 물론 하나의 품사도 품사 이전에 그리고 또 굿 이전에 또 절도 이끕니다. 이렇게 사람들이 invent 발명했다. the next machine 다음 기계가 뭐냐 하면 궁금하잖아요. 그러니까 또 that 이렇게 나와서 영어가 매우 칼칼합니다. 궁금할 때마다 탁탁 나와서 해결해 줘요. 블라블라블라한 다음 기계를 사람들이 발명하는데 300년이 더 걸렸다 이 얘기입니다. That used heat 이용했다 heat 열을 뭘로 이용했냐면 move things around 움직이는 어떤 것 옮기는 어떤 것을 이렇게 돌아다니면서 옮기는 것으로 만드는데 300년이 더 걸렸다. 여전히 그런 상태로 남아있다 이런 얘기죠. 그래서 아이디어가 열을 운동으로 바뀐다는 아이디어는 여전히 그런 상태로 300년이 더 지났다. 왜냐하면 너무 비직관적이어서 이런 얘기입니다. Even then, the idea of converting heat into motion remained so counterintuitive that another 3 centuries went by before people invented the next machine that used heat to move things around. 다음입니다.
The new technology was born in British coal mines. The new technology, 그 새로운 기술은 were born, 태어났습니다. In British coal mines, 영국의 석탄 탄광에서 처음 나온 겁니다. 산업혁명이 영국에서 처음 일어나는 거예요. The new technology was born in British coal mines. 네, 한국에서 처음 먼저 일어났어야 됐는데요. As the British population swelled, forests were cut down to fuel the growing economy and make way for houses and fields. 네, 자, 당시에 as 따라서 the British population, 영국의 인구가 swell은 부풀어 오르는 겁니다. 부풀어 오르는 거. 부풀어 오름에 따라, 즉 증가함에 따라서 이런 뜻입니다. As the British population swelled, 증가함에 따라서 forests, 숲들을 숲들이 were cut down, 베어진 겁니다. 컷이죠. were cut down, 베어서 넘어뜨려졌습니다. 뭘 위해서? 연료를 위해서. 벌목한 거죠. 연료를 위해서. the growing economy, 즉 증가하는 경제의 연료를 대기 위해서, 성장하는 경제에 활력을 불어넣기 위해서 벌목된 겁니다. 그리고 make, to fuel 대신에 또 make가 나왔습니다. to make의 to가 여기에 같이 걸리는 겁니다. way는 길이죠. 길. for houses and field, 무슨 얘기예요? 주택과 밭을 만들기 위한 방법으로 make way니까 그러한 만드는 방법으로 벌목이 되었다. 벌목하는데 일단 집중을 해주시기 바랍니다. As the British population swelled, forests were cut down to fuel the growing economy and make way for houses and fields. 네, 역사의 현장에 우리가 지금 있습니다. Britain suffered from an increasing shortage of firewood. 네, British, 브리튼, 영국은 suffer from과 함께 씁니다. 뭐뭐 때문에 괴롭다. 뭐뭐를 겪는 겁니다. 겪어. An increasing shortage of firewood. firewood는 장작입니다. 장작, 타는 나무. 장작의 부족, 늘어나는 장작 부족 때문에 괴로움을 겪고 있었습니다. 이렇게 되는 거죠. Britain suffered from an increasing shortage of firewood. 다음이요. It began burning coal as a substitute. 그래서 브리튼은, 영국은 began, 시작했습니다. burn, 태우기를, 뭘? 석탄을, 뭐로써? substitute로서, 즉 대체제로서. substitute, 대체제죠. 대체제로서 석탄을 태우는 것을 시작했다. 이게 시작하다의 목적어죠. 석탄을 태우는 것을 시작했었습니다. began. It began burning coal as a substitute. Many coal seams were located in waterlogged areas, and flooding prevented miners from accessing the lower strata of the mines. Many coal seams는
많은 석탄층입니다. 층, 이게 층, seams, 층, 석탄의 지층 이런 얘기입니다. 많은 석탄의 지층이 seam, 층, 지층, 지층이 were located in 어디에 위치해 있다. locate, location, locate 이 말이 위치란 뜻입니다. 위치해 있다. waterlogged area, water 물, logged area니까 물의 뭐랄까 층, 지역, 그렇죠? 통나무, 럿지는 원래 통나무잖아요. 물통나무, 나무가 침수된 지역이죠. 나무가 침수된 지역, 그러니까 물에 젖어 있는 지역에 위치되어 있었습니다. 그리고 flood는 홍수입니다. 홍수, 그 홍수가 prevent는 from과 함께 어울립니다. prevent 막았다, 뭐를 못하게 막았다. 광부들을 minus 광부들을 막았다. prevent from 뭐 하도록 access 접근하도록. lower strata strata는 stratum의 복수인데 이것도 층입니다. 층, 광산의 낮은 층으로 접근하도록 하는 것을 막았다. 그러니까 접근하기 어렵게 만들었다. access는 접근하다. 더 낮은 층, strata는 층입니다. 를 막았다. 그러니까 어려웠다 이겁니다. 낮은 층으로 침수된데 광부들이 들어가는 게 얼마나 힘들었겠습니까? Many coal seams were located in waterlogged areas, and flooding prevented miners from accessing the lower strata of the mines. 다음입니다. It was a problem looking for a solution. It was problem. 그것은 하나의 문제였습니다. Looking for solve. 그래서 it 다음에 ing가 가주어, 뒤에가 진주어 이렇게 되겠네요. Look for는 찾다 이런 뜻입니다. 그 해법을 찾는 것이 문제였습니다. 해법을 찾아내는 것이 그때의 문제의 관건이었다. It was a problem looking for solution. It was a problem looking for a solution. 네, 다음 문장입니다. Around 1700, a strange noise began reverberating around British mine shafts. 네, 참 재미있는 일이 발생했어요. Around the 17th century, 1700년경에 a strange noise, 이상한 소리가 시작되었다. 이상한 소리가 시작되었다. 어떻게? reverberate는 울리다, 반향하다 이런 뜻입니다. reverberating, 울리다, 반향하다. 반향은 그 메아리처럼 이렇게 되돌아오는 거죠. around British mine shaft. mine shaft라는 것은 탄광이죠. 예. 광산 갱도, 광산의 갱도, mine shaft. 그 갱도라고 하는 것은 우리 석탄 같은 거를 파기 위해서 들어가는 그런 곳이죠. 영국 광산의 갱도 주변에서 그 소리가 울리기 시작했다. 이상한 소리가 a strange noise 1700년경에 Around 1700, a strange noise began reverberating around British mine shafts.
다음입니다. That noise, harbinger of the Industrial Revolution, was subtle at first, but it grew louder and louder with each passing decade until it enveloped the entire world in a deafening cacophony. 네. That noise, 그 소음은, 아까 이상한 소음이라 했죠. 그 소음은, harbinger도 자주 쓰는 말은 아니지만 전조 또는 예고, 전조, 우리 소설로 치면 복선 이런 거죠. 미리 알려주는 겁니다. harbinger of the Industrial Revolution, 산업혁명의 전조였던, 하이픈으로 앞에 말을 설명해 주는 겁니다. 산업혁명의 전조였던 그 소음은 was subtle. 이것은 였다, 미묘했다 이런 뜻입니다. subtle, 미묘했다. At first, 처음에는 미묘했다. 그러나 그것은 Based on your query, 소음은 what's subtle? It seems you're 제 옆에 있는 휴대폰이 빅스비인가요? 스스로 제가 뭐 때문에 그러는지 기동이 됐네요. 죄송합니다. 매우 예민했고 처음에는 그것이 grow는 커지다 이런 뜻이죠. 그 소음이 점점 커져서 소리가 더 커진 거죠. louder. 소리가 점점 더 커지기 시작했다. 커졌다. with 가지고 each passing decade with each 각 지나가는 10년 각 지나가는 10년이라는 거 하니까요. 10년이 각각 지나갈수록 이런 얘기로 이렇게 번역을 해야 될 것 같습니다. with each passing decade 각각 10년이 지나갈수록 소리가 점점 더 커졌다. until까지 그것이 involve라고 하는 것은 관여되는 거죠. 관여되는 거. 아니네요. envelop이네요. 그 소리는 그 소음은 enveloped, 즉 이건 봉투죠. 봉투로 감싸는 겁니다. 그 소리니까 뒤덮었다라고 하는 게 좋겠죠. 소리가 뒤덮었다. The entire world, 전 세계를. 산업혁명을 얘기를 하는 겁니다. 전 세계를 in a defending cacophony. 자, cacophony라고 하는 것은 소란, 불협, 화음 이런 뜻입니다. 그 다음에 defend는 이게 귀머거리죠. 에는 귀머거리로 만들다. 즉 귀가 먹을 정도로 귀가 먹을 듯한 소음으로 소란으로 전 세계를 감쌌다. deaf에서 나온 말입니다. 이 deaf 귀가 먹을 듯한 소음 cacophony 또 많이 안 쓰는 단어죠. 소란, 불협화음으로 전 세계를 감쌌습니다. That noise, harbinger of the Industrial Revolution, was subtle at first, but it grew louder and louder with each passing decade until it enveloped the entire world in a deafening cacophony. 네. 자, 다음입니다. It emanated from a steam engine. It emanated from a steam engine.
자, emanate는 발산된다. 좀 올릴게요. 나온다 이런 뜻입니다. emanate. 이것도 뭐 보통 회화에서 쓰는 단어는 아니겠죠? emanate 발산된다. 빛이나 소리나 열이 나온다. 뭐 steam engine, 뭐 증기 엔진 기관이죠. 증기 기관으로부터 나왔다. 뭐가 그 소음이 증기 기관으로부터 나왔다 이겁니다. 그래서 이 광산에서 낮은 층에서 뭔가 물이 끓어가지고 계속 어떤 막 소리가 나왔는데 그 소리가 10년이 지날수록 자꾸 커져서 그것을 전 세계를 감쌀 정도가 됐다. 그래서 그게 증기기관의 시발점이 되었다라는 얘기를 하는 겁니다. 히스토리를 재밌게 시작됐죠. 아시다시피 이 세상에 처음 술이 나온 것은 어떻게 나무 그루터기나 이런데 물이 고여 있고 거기에 또 과일이 떨어지고 그 과일이 떨어진 그것이 오랜 시간이 지나서 그것이 발효가 돼서 효소가 됐다가 식초가 돼서 그 식초를 원숭이들이 먹으니까 원숭이들이 너무너무 그거 환각 상태가 되죠. 그렇게 해서 처음 술이 나왔다는 설이 있던데 그것과 그것이 연상되게 하는 증기기관이 처음 나온 역사를 지금 얘기하고 있는 겁니다. It emanated from a steam engine. 네, 증기기관, 산업혁명, Industrial Revolution의 시발이 되는 증기기관, a steam engine, 그것에 대한 얘기를 지금 하고 있습니다. 자, 그러면 단어 좀 보겠습니다. remain, 남아있다. The situation, 그 상황은 남아있다. unchanged, 변하지 않고 그대로 여전히. went by 나왔었죠. go by는 시간이 지나가는 겁니다. 3 weeks, 3주가 went by quickly, 빠르게 지나갔다. 매우 바쁘게 뭘 한 모양입니다. 그 다음 coal mine, mine은 나의 것이라고 하는 소유대명사도 되지만 탄광이라고 하는 광산이라고 하는 말도 있죠. 아시다시피 He worked in a coal mine for 20 years. 그는 광산에서 20년 동안 일했다. swell은 붓다, 증가하다. The river, 그 강은 불어났다. After a storm, 폭풍 후에 강물이 불어난 겁니다. 물이 없더라도 불어난 거예요. make way for는 뭐를 위해서 길을 만들다. make way for, 뭐를 위해서 길을 내다. 아까 방법을 찾다라고 그랬죠. The tree, 그 나무들을 were cut, 베어졌다. 뭐 하기 위해서? 로드를 만들기 위해서, 도로를 만들기 위해서 to make way forward, 도로를 만들기 위해서 잘라졌다 이런 얘기입니다. 나무가 잘라진 거예요. 우리가 나무를 자른 겁니다. 그 다음에 shortage는 부족입니다. short에서 나온 거죠. short. There's a shortage of water. 있다. There is. 있다. 무엇이 있느냐? 물 부족이 있다. substitute입니다. tute가 긴 발음이 나오네요. tute, substitute, 대체물, 대안입니다. substitution과 같아요. soy, 두유, soy milk가 두유입니다. 두유. soy milk is a substitute for cow's milk. 우유, 소의 젖이죠. 의 대체물이다. is a substitute for cow's milk. 다음 seam, 층입니다. 층.
seam 이것도 장모음이네요. seam. 예. 자, 지층. coal seam 뭐예요? 석탄층이죠. 석탄층이 was discovered 발견되었다. be discovered 발견되었다. underground 지하층에서. 그 다음 stratum의 복수입니다. 이것도 지층입니다. um이 a로 바뀝니다. 복수가 되려면 데이터 이거와 똑같습니다. 데이터는 데이터 복수 형태입니다. 우리가 많이 쓰는 데이터. The archaeologist 고고학자들입니다. 우리 책 사피엔스 초창기에 많이 나왔었죠. archaeologists 고고학자들은 연구한다. 고대 층을, 고대의 지층을, ancient strata. 그 다음에 이거 reverberate는 울리다, 반향하다. reverberate 발음 무척 우리말이 없죠. 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 rate 또 이 b는 우리 그냥 b입니다. 그래서 reverberate 반향하다, 울리다. The explosion 그 폭발입니다. 그 폭발은 reverberated 울렸다 through the valley는 계곡이죠. 계곡 전체에 퍼진 겁니다. 그 다음에 through니까 통해서니까요. 그 다음에 이것도 harbinger는 전제, 예고. The storm 그 폭풍우는 였습니다. A harbinger of change 변화의 전조였었습니다. change subtle 미묘한. There's a subtle difference in meaning 의미에 약간의 차이가 있다. 그 다음에 cacophony도 불협화음 소란. 불협화음 소란입니다. The city street 자 도시의 streets 거리가 be filled with 뭐로 꽉 찼다. 뭐로 cacophony로 꽉 찼다. 소란으로. 그 다음에 eliminate는 나오다, 발산되다. music 음악이 eliminated 발산되었다. from the room 방으로부터 흘러 나왔다. 이렇게 되는 겁니다. 자, 다음 쪽입니다. There are many types of steam engines, but they all share one common principle. There are 있다. 이 문장은 아시다시피 주어가 뒤에 있습니다. 많은 타입이 있습니다. 이게 주어입니다. 여러 형태가 있습니다. 무엇의? 증기기관의. Steam engines 증기기관에는 여러 형태가 있습니다. 그러나 그 증기기관 모든 증기기관은 share 공유합니다. 함께 씁니다. One common principle 하나의 공통된 원칙을 적용합니다. 이런 뜻입니다. 하나의 공통된 principle 원리를 공유한다 하니까 모든 원리가 모든 형태의 증기기관에 쓰인다 이런 뜻이죠. There are many types of steam engines, but they all share one common principle. 다음입니다. You burn some kind of fuel, such as coal, and use the resulting heat to boil water, producing steam. 네, you 당신은 you burn은 태웁니다. 태워. some kind of 어떤 종류의 연료를 fuel 연료를 태웁니다.
장작을 태우든 석탄을 태우든 뭘 태우든 태웁니다. such as 예를 들면 블라블라 이런 건 나오면 반갑죠. 왜냐면 해석이 쉽잖아요. 석탄이라든가 석탄과 같은 연료 어떤 종류의 연료를 태우고 그리고 use 이용한다. 태우고 이용한다. The result 그 결과 나오는 열을 그 결과에 나오는 열을 이용한다. 뭐 하기 위해서? boil water 물을 끓이기 위해서 물을 끓이기 위해서 그 결과 나오는 열을 이용합니다. 그리고 producing steam 그래서 result producing은 생산한다 뭐를 증기를 그 열로서 증기를 생산합니다. 증기가 뭐예요? 수증기죠. 수증기. 수증기를 생산해야 증기 기관이 만들어지잖아요. 증기 기관은 우리 물을 주전자에 끓였을 때 막 증기가 올라오면서 뚜껑이 막 용서슴 뚜껑이 막 벌러 이렇게 하죠. 뚜껑이 막 움직이죠. 그게 증기기관의 원리니까요. 그게 producing steam, 스팀이 만들어지면서 그러기 위해서 물을 끓인다 이런 얘기죠. You burn some kind of fuel, such as coal, and use the resulting heat to boil water, producing steam. 다음입니다. As the steam expands, it pushes a piston. 네, as the steam 그 스팀이 as 하면서 그 스팀이 증기가 압축됐다가 expand 확장하다 확장한다 그것이 확장한다 스팀이 그것을 확장해서 밀어내 뭐를 피스톤을 밀어낸다 확장하면서 그것이 밀어냅니다 피스톤을 pushes 밀어낸다 뭐를 피스톤이 내연기관의 피스톤 아시죠? 우리 중학교 때 그 기술 시간에 뭐 4기통, 6기통, 순행식, 공냉식 이런 거 배웠던 생각이 나는데요. 그 피스톤이죠. 피스톤을 점화 플러그에 열을 받아서 막 밀어내고 행정, 일행정, 흡입, 무슨 팽창, 배기 뭐 이런 것 생각이 나는데 여러분도 생각이 나실 겁니다. 그거 얘기하는 겁니다. As the steam expands, it pushes a piston. 그 다음입니다. 피스톤 나왔어요. The piston moves, and anything that is connected to the piston moves with it. 네, 그 피스톤이 움직인다. The piston moves. 피스톤이 움직인다. 그리고 어떤 것도 움직인다. 피스톤 그리고 어떤 것 anything 그걸 블라블라라고 해서 또 설명을 하고 있습니다. connected is connected to 연결된 연결하다 연결되다 피스톤이 움직인 그것과 함께 피스톤이 움직이는 것과 연결된 어떤 것도 움직인다. 피스톤이 움직이는데 피스톤에 연결된 모든 것도 함께 움직인다. piston moved with 그것과 함께 네, 전화가 잠깐 왔었습니다. 피스톤에 연결된 모든 것을 또 움직이도록 만든다. The piston moves, and anything that is connected to the piston moves with it. The piston moves. 피스톤이 움직이고 그러면 모든 것도 움직인다. 피스톤에 연결된 모든 것도 이게 주어죠. 근데 여기서 피스톤에 연결된 모든 것도 그것과 함께 움직인다. 이게 동사입니다. 자, 다음입니다. You have converted heat into movement.
그래서 결국은 you 당신은 have converted 완료죠. 변환시키는데 성공했습니다. 변환을 완료했습니다. 이런 뜻입니다. 열을 움직임으로 바꾸는데 결국은 convert into 성공한 겁니다. You have converted heat into movement. 기가 막힌 일이 생겼어요. 이게 산업혁명의 시초죠. 증기기관차. In 18th century British coal mines, the piston was connected to a pump that extracted water from the bottom of the mine shafts. 네. In 18th century 18세기에 얼마 안 된 일이죠. 18세기에 British coal mines 영국의 석탄 광산에서는 the piston 그 피스톤이 was connected to 연결되었습니다. 어디에? 펌프에. 펌프 우리가 물을 퍼내는 펌프에 연결되었다. 그런데 블라블라 그 펌프가 또 궁금하죠? 어떤 펌프인가 하면 extract water 물을 발산시키는 물을 뿜어내는 extract 물을 발산시키는 그런 펌프로 추출하는 뽑아내는 뿜어내는 뭐를 water를 뭐로부터 from the bottom of the mine shaft 갱도로부터 갱도의 바닥으로부터 물을 뿜어내는데 사용되었습니다. 연결되었습니다. In 18th century British coal mines, the piston was connected to a pump that extracted water from the bottom of the mine shafts. 다음이요. The earliest engines were incredibly inefficient. 그렇겠죠. The earliest engines 최초의 가장 초기의 엔진은 were incredibly inefficient 였습니다. 어때서 믿을 수 없을 정도로 incredibly inefficient 비효율적이었습니다. 차라리 두레박이 낫겠네 이렇게 됐겠죠. 처음에는 The earliest engines were incredibly inefficient. 네, 다음입니다. You needed to burn a huge load of coal in order to pump out even a tiny amount of water. You, 당신은 need to burn, 태워야만 했습니다. A huge load of coal, 엄청난 덩어리의 석탄을, 그러니까 많은 석탄이죠. In order to 하기 위해서 pump out, 물을 퍼내기 위해서 심지어 a tiny amount of water, 아주 조그만 양의 최소량의 극소량의 물을 퍼내는데 조차도 pump out 퍼내는데 조차도 엄청난 양의 석탄을 태워야 할 필요성이 있었습니다. 태워야만 했습니다. You needed to burn a huge load of coal in order to pump out even a tiny amount of water. 다음이요. But in the mines coal was plentiful and close at hand, so nobody cared. 네. 그런데 행복하게도 포기하지 않은 것은 but in the mines coal in the mines 그 광산에서는 coal 석탄이 was plentiful 뭐예요? 풍부했다 그리고 close 가까이 있었다 손에 풍부했고 또 손만 뻗으면 있을 정도로 close하게 있었다. 그래서 nobody cared 어떤 사람도
신경 쓰지 않았다. 그 문제는 신경 쓰지 않고 계속 그 펌프, 내연기관에 연결된 펌프로 하는 작업을 계속 했으니까 비효율이 점차 효율로 바뀌는 기술 발전이 있었겠지요. 네. 단어 보겠습니다. principle, principle. 네. 원리 원칙입니다. gravity는 중력입니다. 중력은 입니다. 하나의 basic principle of physics는 물리학입니다. 물리학의 기본 원리입니다. 다음 resulting은 결과입니다. The resulting damage, 그 결과로 생긴 손해가 damage, 예, 손해가 was enormous는 엄청나게 큰 겁니다. 숫자가 엄청나게 커졌습니다. expand는 확장하다, 팽창하다. The balloon은 풍선이죠. 그 풍선은 확장되었다. 여기서 그러니까 팽창했다라고 되겠죠. As air filled with, 그것이 공기가 그것에 들이참에 따라서, as는 따라서, 공기가 그것을 채움에 따라서 filled니까요. 피스톤은 왕복 운동을 하는 기계 부품입니다. 실린더 속에서 왔다 갔다 하는 망치처럼 생긴 기계 장치죠. The steam engine, 그 증기 기관은 움직입니다. 무엇을? 피스톤을 back and forth, 앞으로 또는 뒤로, 앞뒤로 피스톤을 움직이게 하는 것이 바로 증기 기관입니다. be connected to는 무엇에 연결되다? The pump is connected to the engine. 엔진에 연결되었다. 뭐가? 펌프가. 그 다음 convert는 into를 쓴다 그랬죠. solar panel, 태양광 패널은, 판넬이라고 하는 것은 전환한다. 뭘로? sunlight, 햇빛을 뭘로? 전기로. extract는 뽑아내다, 추출하다. 우리 커피를 뽑아내는 거 extract라고 합니다. 우리 엑기스라고 하고, the machine, 그 기계는 뽑아냅니다. 기름을 뭐로부터? 씨로부터. 우리 참기름, 들기름을 뽑아내는 기계 있잖아요. 그 추출하는 기계 extract, 그런 걸 extract라고 합니다. 그 다음 mine shaft는 광산의 수직갱도, mine shaft가 이게 무슨 기계장치에서 수직으로 연결되는 그런 쇠봉을 shaft라고 하거든요. They load는 내려갔다, 내린다 이런 뜻입니다. 내린다, 낮게 한다 이런 뜻이니까요. 장비를 into the mine shaft, 갱도 속으로 이런 얘기죠. 그 다음 inefficient, 이는 비죠. 비효율적인. The oil heating system, 기름 난방 시스템은 was inefficient, 비효율적이다. 요즘 전기라든가 가스에 비해서 기름은 비효율적이다 이렇게 돼 있네요. A huge load는 빵 같은 것의 덩어리를 load라고 합니다. 그래서 엄청난 덩어리, 엄청난 양이죠. A huge load of sand, 모래, 엄청난 양의 엄청난 양의 모래덩어리가 was dumped. dump는 덤프 트럭처럼 부리는 겁니다. 덤프 트럭 생각하시면 됩니다. 길에 부려졌다. 그 다음 plentiful은 풍부한입니다. be plenty of 있죠. food, 음식은 was였다, 풍부했다. after the harvest, 수확 뒤에 음식이 풍부했다. 그렇겠네요. 가을에. 그 다음 close at hand는 손
가깝다. 가까이 있는 겁니다. 쓰기 편안하게. keep 유지해라. your tools close at hand. 유지해라. 뭐를? 너의 도구들을. 도구들, 장비들. close at hand. 내 손 가까운 곳에. 즉 도구를 가까이 두어라. 이런 뜻입니다. 이런 예문이 좀 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 반복을 계속하면 여러분들이 굳이 꼭 외우려고 하지 않아도 아마 영문에 친숙해지는 계기가 되리라 저는 믿습니다. 그래서 계속 하고 있는 겁니다. 자, 이렇게 해서 483번째 사피엔스 시간 마치겠습니다. 여러분 긴 시간 수고하셨고요. 여태까지 함께 해주시는 여러분 정말 감사합니다. 끝까지 함께 하시리라 믿겠습니다. 안녕히 계십시오.